जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 थर्ड सेमिस्टर रो हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास करिवा। देखंतु +3 थर्ड सेमिस्टर जो हिस्ट्री ऑनर्स रो रहउची कोर पेपर भी बा मेजर पेपर भी हमें कहि परिबा, मेजर पेपर 5 भी कहि परिबा हला। मेजर पेपर भी बा 5 रो क्लास करिवा। तो जो मेजर पेपर देखंतु आ गुटे डाउट क्लियर कर दो, जो थर्ड सेमिस्टर रहउची किसी पिला भाबुथे कोन थर्ड सेमिस्टर जिमिति हमर थिला कोन ना मेजर पेपर 1 2 फर्स्ट सेमिस्टर 3 4 थिला सेकंड सेमिस्टर सेही भलिया बदे दुईटी रहिबो हमर थर्ड सेमिस्टर जोटा तर 5 आउ 6 पेपर नाही किंतु एठी आउ गुटे पेपर बढिबो आपनकर 7 रहिबो हला। तीनटा पेपर रहिबो आपनकर थर्ड सेमिस्टर गुटे हला कोर पेपर 5 आउ गुटे 6 आउ गुटे 7 बी आपन कहि परिबे भी VI V2I पेपर ए तीनटा पेपर रहिबो आपनकर जो ऑनर्स थाउ सही हिसाब रे आपनकर ऑनर्स पेपर तीनटा रहिबो थर्ड सेमिस्टर। तो एटा होची पेपर 5 रे हमें आज ए वीडियो रे जो यूनिट 1 रहउची प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत रा अध्ययन राजनैतिक गठन प्रणाली जो सिलेक्शन 1 मार्किया क्वेश्चन जति के हमें डिस्कशन करबा। तो केई वीडियो को स्किप करिवेनी, फुल वीडियो वॉच करंतु। देखंतु के वीडियो को स्किप करंतु ने, जदि पारिबे वीडियो को थरे रु दुई तीन थर देखि नेबे आपनकर आउ 1 मार्किया रो कोनोसी डाउट होबनी। जो 1 मार्किया भी जति क्वेश्चन आसीबो देखिए प्राय तो यार भीतर ही पड़िबो। प्रथम क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत केउ विद्वानक अंकित चित्रकला गुडिक करू भारतर भौगोलिक अंचल गुडिकर स्थूल सूचना प्राप्त होइताय। को चित्रकला गुडिकरू एठी हला भवभूति, मन रखिबे भवभूति चित्रकलारू भारतर भौगोलिक अंचल गुडिकर स्थूल सूचना प्राप्त होइताय। प्रारंभिक मध्ययुग रे रचित केउ भाषा साहित्य रे अलंकारिक ओ कृत्रिमतापूर्ण वर्णना देखिबाकू मिले। ताने संस्कृत साहित्य रु कोन हिताय ना अलंकारिक आ कृत्रिमतापूर्ण वर्णना देखिबाकू मिलिथाय। तापर प्रारंभिक मध्ययुगीय तांत्रिक परंपरा रे भारत को केतोटी प्रस्थ बा तांत्रिक अंचल रे विभक्त करा जायतिला। 5टी प्रस्तर और तांत्रिक अंचल को विभक्त करा जायतिला। तापर काश्मीर रे शासन करुथबा शासक मानक विषय रे केउ ग्रंथ रे कालक्रमिक भाव रे लिपिबद्ध एटा हमें भल भाव रे जानिचंती राजतरंगिणी रचयिता किए थिले कल्हण, मन रखिथिबे। 5 नंबर, प्रारंभिक मध्ययुग रे कल्याणर चालुक्य मानक इतिहास निम्न रे केउ पुस्तक प्राप्त होइताय। विक्रम देव रचित रे कोन हिताय ना चालुक्य मानकर इतिहास विषय रे हमकु कोन ऐतिहासिक घटना जो रही आमर मिलता कौ वंश चालुक्य वंश इतिहास संबंध में। तापर 6 नंबर, जिमुत बाहनक केउ पुस्तक रे प्रारंभिक मध्ययुग रे विचार संबंधी आईन सन्निवेशित होईची। एटा हला व्यवहारिक मात्रिक, मन रखिबे व्यवहारिक मात्रिक। चौहान वंशर इतिहास केउ पुस्तक प्रदान करिथाय। चौहान पृथ्वीराज दास। एटा पृथ्वीराज दासर रचयिता किए थिले, मन रखिथिबे चांद बरजाई थिले पृथ्वीराज दासर रचयिता। भल भाबरे मन रखिबे। एठी प्राय तो गुटे क्वेश्चन आसी पारे, चौहान वंशर इतिहास केउ पुस्तक प्रदान करे। पृथ्वीराज दासर रचयिता किए थिले, एटा भी क्वेश्चन आसी पारे। जदि पडिला पृथ्वीराज दासर रचयिता तो चांद बरजाई लिखिबे। प्रारंभिक मध्ययुगीय दक्षिण भारत अभिलेख गुड़िकर केउ लिपि व्यवहृत होता, एटा तालिम लिपि, मन रखिथिबे। तालिम भाषाटा होची बहुत पुराना, बहुत प्राचीन भाषा। मध्ययुग रे चोल अभिलेख रे केउ लिपि व्यवहृत होता, एटा हला तेलुगु। चोल अभिलेख रे तेलुगु लिपि व्यवहृत होता। भारत रे केउ अंचल मध्ययुगीय टिके रहंतु, भारत रे केउ अंचल रे मध्ययुगीय गधाय मुद्रा प्रचलित थिला। एटा थिला उत्तर पश्चिम अंचल रे, मन रखिबे। तापर प्रारंभिक मध्ययुग रे चाप माने केउ अंचल रे राजत्व करथुले। देखंतु कोउठी अनाहिला पाटकर रे से माने राजत्व करथुले। तापर 12 नंबर, केउ राजपूत जाति उदयपुर एवं मेवार अंचल रे राजत्व करथुले, सेटा हला गोहिला। भारत रे केउ राजा मानक अधीन रे अनेक समांत राजा अधिग्रहण करथिले। चालुक्य राजा अधीन रे।
ଭାରତରେ କେବେ ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା? ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ମନେ ରଖିବେ, ବିଜୟାଳୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ନୋଟ୍ କରିନେବେ, ଦେଖିବେ ଏଇଥିରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ତ ଏଇଆକୁ ନୋଟ୍ କରିଥିବେ। ରାଜକୀୟ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସତିକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମଦେୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 8ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ତାଞ୍ଜୋର ଶିବ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ରାଜା ରାଜ ପ୍ରଥମ। ମନେ ରଖିବେ, ତାଞ୍ଜୋରର ଯୋଉ ଥିଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେଟା ରାଜା ରାଜ ପ୍ରଥମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆରବ ମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କେଉଁ ବଂଶ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଛାଚ ବଂଶ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 712ରେ କିଏ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ କଣ କରିଥିଲେ? 712ରେ ସିନ୍ଧୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଜା ପଦବୀର ବେଦୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ରାଜାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ସହିତ ଅନେକ ଶପଥଦାର ଦେଉଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଣିବା। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଇଟା ବି ଆମେ এই ভিডিও ডিসকସନ କରିଦେବା। ଏଇଟାର ଆମର 1 ମାର୍କିଆ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି MCQ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ ବି ଆମର ସରିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଅନ୍ତରୀୟ ସମୟକାଳ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଯୁଗ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟ ହର୍ଷଚରିତର ରଚୟିତା କିଏ? ହର୍ଷଚରିତ ବାଣଭଟ୍ଟ, ଏଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି। ହର୍ଷଚରିତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଣଭଟ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଠି 3 ନମ୍ବର ରହୁଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରାମଙ୍କ ଦେବ ରଚିତ କାହାର କୃତି? ଏଟା ହେଲା ବିଲଣ। ବିଲଣ କୋଉଟା? ବିକ୍ରାମଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ, ମୁଁ ରଚିତ କହିଦେଇଥିଲି। ବିକ୍ରାମ ଦେବ ଚରିତ୍ର କେଉଟା? ବିଲଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲଣ ଆଉ କଲ୍ଲଣର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କଣ? କଲ୍ଲଣ। ୟା ଦ୍ୱାରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେବନି। ଯୋଉ କଲ୍ଲଣ ଥିଲେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ବିଲଣ ଥିଲେ ସେ ବିକ୍ରାମ ଦେବ ଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ରାମଚରିତ୍ର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଏଇଟା ହେଲା ପାଳ ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିଏ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଚାନ୍ଦବରଦାୟୀ। ମନେ ରଖିବେ ଚାନ୍ଦବରଦାୟୀ, କାହିଁକିନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ମାନେ ଚାନ୍ଦବରଦାୟୀ ଏଇଟା ପଢିପାରେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିଲଣଙ୍କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ଏଟା ହେଲା କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଥିଲି କଲ୍ଲଣ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଇଲା କଲ୍ଲଣ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଟା ହେଲା କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ତୀର୍ଥ, ମନ୍ଦିର, ଦେବାଳୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏଟା ହେଲା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସାମାଜିକ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲୀଳାବତୀ କାହାର କୃତି? ଲୀଳାବତୀ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃତି। ଏଟା ମନେ ରଖିବ କୋଉଟା? ଲୀଳାବତୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ। କଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡାକ ଲିଖିତ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଧାୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଏଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ, ମନେ ରଖିବେ। ଗଧାୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଅଗ୍ନିକୁଳ ସମ୍ଭୂତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜପୁତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉଦୟପୁର ଏବଂ ମେବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜପୁତ ଜାତି କିଏ? ଗୁହିଲା ଥିଲେ ଉଦୟପୁର ଆଉ ମେବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜପୁତ ଜାତି। ତାପରେ କେଉଁ ରାଜପୁତ ବଂଶ ସପ୍ତସହସ୍ରିକା ଦେଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଚୌହାନ ରାଜପୁତ ବଂଶ। କେଉଁ ରାଜପୁତ ମାନେ ଚୌରାସିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ହେଲେ ଗୁର୍ଜରା ଆଉ ପ୍ରତିହାର। ଚୋଳମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ କେଉଁ ପଶୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି? ବ୍ୟାଘ୍ର ମାନେ ବାଘ। ତାପରେ ଚୋଳ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ ଥିଲା?
ଦେବାଳୟ ଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ ପଦବୀ ବ୍ୟଧିକରଣ ପାଇଁ ରାଜାମାନେ ବଳକା ରାଜସ୍ୱ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର। କିଏ ପ୍ରଥମେ 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଆରବମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର ସମୟରେ କେଉଁ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଛାଚ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଦିଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏଇଠି ରହିଲା। ଆରବମାନଙ୍କ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେଠାକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଦାହିର ଥିଲେ। ଯୋଉ ଟାଇମର ଆରବ ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମର ରାଜା ଥିଲେ ଦାହିର। ଛାଚ ବଂଶର ରାଜ୍ୟର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଅଲର ଥିଲା ହେଲା। ଛାଚ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସିନ୍ଧୁର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଅଲର ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇଠି ଆମର 1 ମାର୍କିଆ ସବୁ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ରେଗୁଲାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଲାଗି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ମିଳିଯିବ।